Today I'm going to preach about the sixth disciple. What is impression or expectation to meet him? How would you consider about the disciple, the sixth person, Nathaniel? How would you know him? How would you speak about him? Well, you may have something in your mind, and I have two things in my mind. First is he's very pure, very faithful. He doesn't have anything deceiving or false before the Lord. And because of that, Jesus saw him praying under the fig tree. And because of listening to him saying about that, he confessed that you are the Son of God and you are the King of Israel. That means, Jesus, you are the Messiah. And after that, Jesus said, because I tell you that I saw you on the fig tree, you believe in me, you will see more greater things. You will see greater things that the heaven is opened. And the angels of God will be ascending and descending upon the Son of God. So we have two things. One is Jesus was the Messiah, and he will show us as the Messiah. And at the same time, he was the mediator. So is he not? Okay, so speaking about the Nathaniel, it will be summarized so. And as we have already spoken and listened to whatever happened during last week, it is good. It is good to listen to what has happened in this church. And we are so glad because we have taught them and we have guided them and we have planted the seed of the Lord, the Word of God. Especially, I want to express my best appreciation to Dr. Sunny Chan, because it was an easy, as was mentioned, Pastor Chan, to speak to them. They were straight. They were easy to be led to the other places, to the other things. But Dr. Sunny Chan was trying her best to concentrate the Word of God, to let them know God is good in any situation, in any place, in any circumstances. Even though we cannot but be mad, there are unfairness and hardships and difficulties and agonies and whatever you can imagine, but God is still good. This is what we are believing in the Lord. 오케이, 여러분들 여섯 번째 제자, 이제 제가 제자들에 대해서 설교했기 때문에 이때쯤은 제자들에 대해서 다시 설교할 것이다. 기대하셨겠죠? 여섯 번째 제자 나다나엘에 대해서 여러분들이 혹시 기대하고 오셨다고 한다면은 여러분들은 무슨 기대를 가지고 오셨습니까? 아니면 나다나엘에 대해서 평소 아시는 대로 여러분들이 생각을 가지셨을 텐데 나다나엘에 대해서 무슨 생각을 가지십니까? 그가 누구고 어떤 사람인가? 네, 다 마음에 생각을 하시는 것 같아요. 제가 볼 때는 이 나다나엘이 두 가지 특징이 있어요. 하나는 그가 예수님을 만났다는 사실이에요. 만났다는 사실인데 만났을 때에 이 사랑하는 친구 빌립을 통해서 초청받았을 때 그가 한 말은 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐. Can anything good come from Nazareth? 그것은 왜냐하면 그의 고향이 가나였기 때문에 가나에서 가까운 나사렛에 대해서 너무너무 잘 알고 있었어요. 갈릴리 주변에 여러 작은 마을들, 작은 도시들이 형편없는 곳이었죠. 그래서 빌립이 우리가 메시아를 만났는데 그분은 곧 나사렛 사람 요셉의 아들이다. 그러니까 나사렛에서 무슨 선한 일이 있어? 무시했습니다. 그때 빌립이 한 말이 무슨 말이냐면 와 보라. 이게 굉장히 중요한 말이에요. 와 보라.
이미 요한복음을 제가 강의하고 있습니다만은 여러 사람이 여러 가지 방법으로 말해줘. 와 보라, 사마리아에서도 그 여인이 그랬고요. 또 초창기 제자들도 그랬습니다. 뭐 이상한 이야기하면 와 보라, come and see. You yourself experience it. 그러니까 네 자신들이 한번 경험해봐라. 이 말씀을 가지고 잠시 생각해 보았습니다. 여러분들과 저는 예수님을 나의 구주와 주님으로 영접하고 믿고 주님과 동행하기 때문에, 성령 충만하기 때문에 언제든지 그렇게 말할 수 있을 줄로 믿습니다. 그래서 처음 예수 믿은 감격, 처음 예수 믿은 경험 때문에 제일 이 와보라를 많이 해서 전도를 잘하는 시기는 예수 믿은 지 1년 반이라고 해요. 그러나 여러분들과 저는 그 1년 반 안에 계속 속할 수 있을 줄로 믿습니다. 있습니다. 특별히 7월 8일 90 오셔서 다시 한번 revitalize our spirit. 우리의 그 주님께 대한 사랑과 우리의 정신과 불영자들에 대한 불영을 하고 싶어하는 그런 마음이 revitalize 돼서 다시금 이 마음속에서 그 감격이 솟구쳐올라서 회복돼서 열심히 전도하게 될 줄로 믿습니다. 전도 열심히 하는 사람들에게 못 견뎌요. 사단이 못 견뎌요. 사단이 꼭 붙들고 있다가 놔줄 수밖에 없어요. 하나님의 능력이 더 강하니까. 와보라, come and see. 그래서 이 빌립의 말을 듣고 사랑하는 친구 관계, 신실한 관계, 교제 관계 매우 중요하죠. 그래서 나다나엘이 의심이 있었지만 그 말을 순종하고 그 친구를 사랑함으로 왔어요. 와서 보자마자 예수님 뭐라고 하셨어요? 이는 참 이스라엘 사람이요 그 속에 간사한 것이 없다 그러셨어요. 와 보라고 하는 초청을 말씀할 때 저는 그 유명한 에그나스티시스트, 이 불가지론자 헉슬리에 대해서 19세기 말에 있었던 이야기를 잠깐 소개합니다. 그는 워낙이 대개 불가지론자들이 버트란드 러셀 같은 사람들, 양심적인 사람이죠. 학식이 많죠. 이것저것 너무 많이 오가다 보니까 부정할 수도 없고 그렇다고 확신이 안 생기는데 긍정할 수 없고 그 사람들이 바로 불가지론자들이에요. 잘 모르겠다. 그나마 순수하고 진실하다고 할 수 있죠. 그런데 이 헉슬리가 어느 날 이 시골에서 농촌 마을에서 이렇게 잔치에 참석했어요. 그러다가 시간이 지나서 주일날이 됐습니다. 주일날 되게 되니까 거기는 대부분 사람들이 다 예수를 잘 믿는 사람들이기 때문에 다 예수 믿겠다고 교회 가겠다고 다 그랬어요. 그런데 그 중에 한 사람에게 헉슬리가 뭐라고 그랬냐면 당신 나하고 좀 이야기 좀 하자. 이분은 이제 농부 같은 그런 분이고 학식이 많지 않은 분이기 때문에 내가 당신하고 말해서 어떻게 되겠냐, 나는 그런 논쟁을 할 마음이 없다. 그래서 헉슬리가 이렇게 간청을 했습니다. 내가 논쟁하려고 하는 게 아니고 그리스도란 분이 당신에게 도대체 어떤 분인가를 소개해 주라. 그래서 이 신실한 농부가 그 말에 동의를 해서 그렇게 시간을 가지게 됐습니다. 그래서 그리스도라는 분이 자기 생애에 어떤 분인가를 아주 신실하고 진지하게 설명을 했습니다. 놀랍게도 이 불가지론자 예수 안 믿는 사람의 헉슬리의 눈에서 눈물이 떨어지면서 나도 당신의 말에 감동을 많이 받았는데 예수를 믿을 수 있어서 나도 당신처럼 그렇게 이야기할 수 있으면 좋겠다. 그렇게 고백을 했어요. 신실한 사람이죠. 동의는 안 되지만 그리스도라는 분이 당신의 생애에 그렇게 큰 일을 이루셨는데 나도 그렇게 좀 믿어줬으면 좋겠다. 하나님께서 여러분들에게도 같은 은혜를 주시기를 소원합니다. 여러분들과 제가 내가 만난 예수님, 내가 믿는 예수님, 내가 날마다 의지하고 체험하는 예수님 열심히 증거함으로 말미암아서 하나님의 역사 가운데에 믿는 분들이 많이 더 생겨지게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 할 수 있습니다. 반드시 할 수 있습니다. 오늘 본문의 말씀을 봐도 그래요. 이 나다나엘은 굉장히 특이한 사람이에요. 그에 관한 이 말씀의 이
디스크립션, 묘사가 매우 특이해요. 예수님은 처음부터 다른 제자들과 달리 내가 너를 보니까 너는 진실한 사람이고 참이슬할 사람이고 그 속에 간사한 것이 없다. 이 진실을 말하는 것은 얼마나 우리에게 중요한 것인가요? 참 중요하죠. 다른 거 다 못해도 진실하면 하나님이 인정하시고 하나님이 사용하시고 하나님 복을 주시고, 그래서 우리 예수님이 나다나엘을 보시고 그렇게 말씀하셨던 것은 너무너무 귀한 일이에요. 그렇죠? 네, 나다나엘 꼭 뭐 진실합니까? 그러고 100% 옳은 사람이에요? 안 그럴 수 있어요. 우선 이 본문에 보니까 벌써 나사렛 사람들을 무시하고 있어요. 어느 정도 교만한 마음이 있어요. 뭐 상식적인 이야기일지 몰라도 주님이 원하시는 수준에 다 당도 못할 수 있어요. 그런데도 주님은 그를 사랑하시고 칭찬하시고, 다시 말씀드리지만 제자들의 앞길을 보시고 미래를 보시고 그에게 그렇게 축복하시고 위로하시고 긍정적으로 높여주셨어요. 여러분들과 저도 마찬가지라고 믿습니다. 우리는 예수님을 믿습니다. 예수님이 나의 생에 어떻게 하신 것을 믿습니다. 체험했습니다. 증거합니다. 간증합니다. 나 같은 죄인이, 바뀌기 어려운 사람이 하나님의 은혜로 조금씩 예수님을 닮아가고 그분의 마음처럼, 그분의 너그러운 태도처럼, 그분의 성숙된 그런 인격처럼 닮아가기 위해서 애를 쓸 때 주께서 나의 생애에서 역사하시는 거 보면 내가 당신을 믿음으로 칭찬할 수 있습니다. 믿음으로 내가 당신의 장래에 대해서 말할 수 있습니다. 이게 진정한 그리스도인들의 삶이에요. 쉽지 않죠? 그러나 믿음을 가진 사람은 그렇게 할 수 있어요. 그래서 유명한 미국의 소설가 마크 트웨인이 이런 이야기를 했습니다. 누구든지 나에게 칭찬을 한 가지 해주면 나는 2달 동안은 즐거웠다. 놀라운 이야기를 했어요. 아마 그때 당시에는 마크 트웨인이 살 때에는 더 칭찬이 없었겠죠. 굉장히 리지하고 딱딱하고 웃음이 있기보다는 진지하고 엄숙하고, 그래서 그런 일이 많지 않았는지 몰라도 누가 나에게 한마디 칭찬해 준다고 한다면 나는 2달은 즐거웠다. 굉장히 놀라운 고백을 했습니다. 주님을 사랑하시는 여러분, 주님께서 나다나엘을 보시고 칭찬하셨을 때 거기에는 주님의 믿음이 있었고 주님의 기대가 있었어요. 그래서 진실하다고 하는 것, 처음에는 좀 부족하고 연약할지 몰라도 계속 진실하다고 하는 것, 하나님의 사람들의 증표예요. 당시의 바리새인들, 사두개인들은 더 말할 필요도 없지만 예수 잘 믿는다고 하는 사람들, 서기관들 진실하지 못했던 거예요. 잘 믿고 애쓰고 노력하고 열심히 했어요. 근데 그 속에 진실이 부족했어요. 외식했어요. 주님이 냉정하게 엄숙하게 지적했어요. 그때만 회개했어도 괜찮은 거예요. 그러지 못해서 예수님은 마침내 십자가에 못 박아 죽이고 말았습니다. 진실하다는 것. 저는 이 아브라함 링컨에 대한 이야기를 여러 가지로 듣고 여러분들에게 말씀드리고, 여러분들도 마찬가지입니다. 근데 그분은 진실했어요. 한 번은 그가 변호사로 일할 때, 여러분들 생애를 되게 아시죠? 그분은 맨날 실패하는 삶이에요. 근데 그럴수록 이 하나님을 사랑하고 더 너그러워지고 주님을 닮아가고 주님처럼 되기 위해서 애를 쓴 그를 하나님은 보고 계셨어요. 틀림없이 그는 어렸을 때부터 불행한 삶을 시작했고 일찍 어머님이 돌아가셨고 그저 독하게 해서 변호사까지 됐지만 한 일마다 잘 안 됐다. 그러니까 틀림없이 어려웠을 거예요. 근데 어떤 사람이 수임을 해왔습니다. 자세히 사건을 검토해 보니까 이것은 그 사람이 틀림없이 잘못했어요. 그래서 이렇게 이야기했습니다. 여보시오, 내가 이 사건을 검토해 보니 당신에게 잘못이 있습니다. 나는 이런 사건을 수임할 수 없습니다. 나는 그런 사람을 위해서 변호할 수 없습니다. 그래야 그 사람이 막 화를 내는 거예요. 이보시오, 당신은 나만 위해서 변호해주고
나의 입장에 있어서 이야기 좀 되는 거지. 뭐 잔소리가 많소. 당신이 이 일을 맡아서 잘했으면 내가 당신 평생 먹을 수 있게 해줬을 텐데. 그러니까 링컨이 이렇게 이야기했습니다. 이보시오. 나는 당신이 나에게 얼마의 수임료를 주고 나를 어떻게 만드는 것에 관심이 없습니다. 나는 하나님 앞에서 하나님이 이 사실을 어떻게 생각하시고 하나님 앞에서 내가 어떻게 진실을 말할 수 있을까 나는 고민하는 사람이에요. 나는 내가 이것을 가지고서 거짓을 말해야 하기 때문에 나는 할 수 없습니다. 결과 어떻게 됐습니까? 가난해졌겠죠. 힘들었겠죠. 살기 어려웠겠죠. 근데 더 장래에 그의 앞길은 어떻게 됐어요? 하나님이 보장하셨어요. 하나님이 그의 중심을 보시고 어렵고 힘들고 고난스럽고 가난하고 역경과 가시밭 길을 걸어가고 하나님 앞에서 진실하려고 하는 사람, 하나님의 생애를 책임지시고, 그래서 미국 사람들이 영원히 기억하고 최고의 대통령으로 꼽는 위대한 대통령을 만들어주셨어요. 그것이 하나님이 하시는 일이에요. 하나님은 성자 하나님이시죠. 나다나엘을 보자마자 그렇게 말씀하시죠. 이는 진실한 참 이스라엘 사람이요 그것에 간사한 것이 없다. 나다나엘이 놀라서 물어봤습니다. 어떻게 저를 그렇게 아십니까? 내가 너 무화과 나무 안에 있을 때 벌써 보고 알아. 전능하신 전지하신 이 선지자를 보고서 그만 꼬꾸라졌어요. 당신은 하나님의 아들이시고 이스라엘의 임금십니다. 메시아입니다. 그런 뜻이요. 순수하고 진실하니까 자기의 저 중심과 일거수일투족을 다 하신다는 그 사실 때문에 그만 꼬꾸라져서 그분을 메시아로 그냥 인정한 거예요. 볼 수 있었던 거예요. 초기 제자들이 그만큼 성경을 상고하고 시대에 대해서 고민했던 게 사실이에요. 영적으로 꽤 깊이가 처음부터 있었다는 뜻이에요. 여러분, 우리 예수님이 무화과나무 아래에서 무화과나무 아래에 있었다는 것은 대개 두세 가지 이유가 있는데요. 대개는 묵상하고 기도하는 일 때문에 그렇게 했습니다. 성제는 무화과나무가 많죠. 꽤 키도 크죠. 그러니까 잎사귀가 이파리가 무성합니다. 그 밑에 가면은 드라이한 시즌이기 때문에 습기가 있기 때문에 시원해요. 거기서 물론 이제 성경도 있고 그런 것도 하지만 주로 묵상하고 기도해요. 뭐라고 기도했을까요? 뭐라고 묵상했을까요? 하나님, 우리 민족은 언제나 메시아를 만날 수 있습니까? 언제나 하나님 보내주시는 메시아를 영접하고 우리가 살아날 수 있습니까? 시대 상황을 보고서 매우 고민하고 괴로워하고 그렇지만 그것을 다 하나님께 기도로 아니었어요. 전능하신 하나님, 성자 하나님, 예수님 그걸 다 보시고 하셨어요. 그러니까 그 사실이 자기에게 감지되자 너무 감격하고 그 사실을 아는 분은 메시아시다 고백했어요. 그러고 나자 우리 예수님 또 한 가지 중요한 말씀을 하셨죠. 내가 너 무화과나무 아래 있는 걸 보았다고 해서 나를 믿느냐? 이거보다 더 큰 일을 볼 것이다. 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락내리락 하는 것을 볼 것이다. 이 놀라운 말씀이에요. 딱 나다나엘에게만 주신 말씀이에요. 한편 생각하면 예수님 왜 그렇게 불공평하십니까? 다른 제자에게도 다 말씀해 주셨어야죠. 그거야 우리의 생각이죠. 우리의 할 말이죠. 예수님, 당신 원하시는 대로, 당신 기뻐하시는 대로 말씀하는 거죠. 나다나엘이 진실했다고 하는 것, 꾸밈이 없었다는 것, 정말 주위의 상황과 되어지는 국가의 형편, 남의 나라에 뺏겼지만은 안타까워서 하나님 앞에 기도하고 안타까워서 하나님께 아뢰을 때 하나님은 다 알고 계신다는 사실. 여러분들 그래서 낙심하지 아니하시는 거죠. 토요일 날마다 거의 12제자는 꼭 채워지는 놀라운 체험을 합니다. 여러분들 뭐 물론 더 많이 나오실 때도 있지만 거의 12명은 빠지지 않고 나오시는 거예요. 제 마음속에 참 12제자이신가 보다. 12제자이신가 보다. 12제자로 인해서 세계가 다 뒤집어졌잖아요. 다 복음화됐잖아요. 기도하면 주께서 역사하십니다. 내가 하면 하나님이 쉬고 계시지만 내가 기도하면 하나님이 역사하셔요. 할렐루야, 맞죠?
그래서 여러분들 열심히 기도하시는 모습 볼 때 얼마나 존경스럽고 사랑스러운지 몰라. 이분들이 얼마나 어렵고 힘들고 바쁘고 연약하고 그런데 이렇게 이 시간 꼭 오셔서 기도하시는구나. 감격스러워. 그런데 그런 사람에게 우리 예수님은 인류의 대표라고 저는 믿어요. 더 위대한 것을 선언하셨는데 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락내리락 할 것이다. 이것은 물론 창세기 28장에 있는 야곱. 오늘 제가 그것을 가지고서 이사야를 인도하면서 설교하려고 생각하고 있습니다만, 잘 아시는 것처럼 아무 기대도 할 수 없고 아무 목적지도 확실치도 않고 아무 가진 것도 없고 완전히 형에게 쫓겨가지고서 광야로 가다가서 베델이라는 곳에 내려가지고 너무 급히 도망쳐왔기 때문에 피곤해서 잠자는데 아무것도 없고 아무도 자기 편 아니고 위험하기 짝이 없고 짐승도 덤빌 수 있고 그저 강도 때도 덤벼서 자기 한 생에 끝나버릴 것처럼 생각했는데 웬걸 잠이 들자마자 하나님은 이 사다리가 땅에서 하늘로 연결되게 하시고 하나님의 천사가 그야말로 오르락내리락 하면서 하나님이 말씀하셨어요. 이곳이 내가 너희 후손에게 줄 땅이고 내가 너와 함께하고 너를 복되게 할 것이다. 참으로 놀라운 체험을 하게 된 거예요. 그런데 그를 통해서 그의 후손들이 12지파를 통해서 다 복을 받는데 한 가지 복 못 받은 게 있어요. 뭐냐면은 모든 인류의 이웃의 복에 이르는 축복의 통로가 될 것이다. 이거 못 이뤘어요. 자기들만 하는, 자기들만 똑똑하죠. 자기들만 누리려고. 그것을 하나님은 약속하신 말을 결코 취소하시거나 변경시키지 않습니다. 그것을 이제 선지자 시대에는 이사야 선지자에서 특별히 그 말씀하셨죠. 이 남은 자 사상, 남은 자, 하나님이 남겨주셨다는 거예요. 전체적인 백성은 부패했어도 남은 자를 통해서 계속 하나님의 역사를 이루신다는 거예요. 그래서 남은 자가 점점 포커스를 맞추는데 포커스가 예수님이십니다. 예수님을 통해서 하늘과 땅이 연결되고 중보가 이루어지고 십자가의 죽으심과 부활 때문에 우리로 하여금 하나님과 하나 되게 하시겠다고 하는 놀라운 복을 선언하신 거예요. 이것이 예수님이 나단에게 주신 말씀의 핵심입니다. 하나님과 함께 내가 관계가 회복되고 원수되었던 것이 다 깨어지고 하나님의 아들이 되고 딸이 되고 그 하나님과 함께 영원히 살게 해주신다는 위대한 예언을 해주십니다. 여러분들과 제가 남들 보기는 무섭고 남들 보기에는 시원찮을지 몰라도 왜 자부심이 충만해요? 왜 행복해요? 왜 감격스러워요? 왜 감사해요? 하나님이 나와 관계를 회복하시고 나의 아버지가 되십니다. 구체적인 삶의 현장에서 저는 이번에 이 VBS Vacation Bible School 여름 어린이 성경학교의 주제가 참 마음에 들었어요. 이스라엘 백성들의 홍해 건너는 일과 또 40년 끝난 후에 새로운 지도자 여호수아를 통해서 요단강을 건너는 일을 보여주면서 우리의 생애가, 우리의 현재적인 실질적인 삶이 이 사람들이 당했던 것처럼, 특별히 홍해 옆에 있었던 이스라엘 백성들이 불평했던 것처럼 위험하고 죽을 것 같고 공평하지 못하고 역경이 오고 힘든 일이 생기고 포기할 수밖에 없는 인생일지 몰라도 still God is good. 하나님은 여전히 선하시다. 정말 마음에 들었습니다. 제가 이렇게 수없이 설교하고 지금도 기회가 되면 제가 요셉 설교를 하면서 요셉이 이렇게 하나님께 위대하게 쓰여졌던 이유는 그가 하나님의 절대 주권을 믿었기 때문이다. 형들이 와가지고서 나중에 모습이 드러나고 요셉을 만났을 때 요셉이 왜 할 말이 없었겠어요? 형님들 그럴 수가 있었습니까? 그럴 수가 있습니까? 한마디 할 수 있었는데 그런 말 일치 없어요. 나를 이곳에 팔았다고 해서 형님들 한탄하지 마소서, 근심하지 마소서. 하나님이 모든 생명을 살리려고 나를 이곳에 먼저 보내셔서 이 말도 안 되는 이야기예요 이게. 근데 하나님의 절대 주권을 믿는 사람은 사람을 바라보고 원망하거나 불평하거나 미워하거나 원수가 하려고 하지 않습니다.
하나님이 모든 것을 주장하시고 내 생애를 이끄시기 때문에 하나님은 여전히 선하신 분이고 나를 향해서 내가 기분 나쁘고 속상하고 욕먹고 별일을 다 당해도 하나님의 허락 속에서 섭리 속에서 나의 유익을 위해서 주어진 거란 말이에요. 이것을 믿어버리니까 실천해버리니까 아직도 저도 뭐 다 못하지만은 그렇게 계속 믿고 설교하고 그렇게 하려고 애를 쓰죠. 믿어버리니까 이 세상이 그렇게 아름답고 사랑스럽고 행복하고 감격스러워 못 견디는 지상의 천국이 여러분과 저의 마음 속에서 실제 형편 속에서 이루어진다고 합니다. 할렐루야. 이것이 바로 우리 예수님 나단에게 주신 마지막 말씀입니다. 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 인자 위에 오르락내리락 할 것이다. 하나님과 너희들이 나의 죽음과 부활을 통해서 원수된 것이 회복되고 하나님을 아버지로 모시고 영원토록 살게 될 거야. 그 말씀이에요. 오늘 여러분들과 제가 이 말씀을 다시 마음에 받읍시다. 그리고 주일 학생들을 위해서 기도합시다. 이 말씀 3일 내내 배웠어요. 이제는 그 말씀이 마음에 떨어진 것이 발화되고 성숙되고 결실돼야 돼요. 그렇게만 되면 여러분들과 제가 오랜 연단과 생각과 기도와 말씀과 실천 후에 이루어진 그 하늘나라의 삶이 그들 어렸을 때부터 그냥 그들의 생애에 쫙 퍼져버려요. 할렐루야. 이것이 주님이 나다나엘에게 주신 놀라운 선언, 두 번째 선언이었습니다. 나다나엘을 생각하실 때 진실을 생각하시고 바로 메시아를 알아보게 하신 축복을 생각하십니다. 동시에 하늘이 열리고 하나님의 사자가 인자에 오르락내리락 하는 예수님의 그 구속과 그런 인해서 내가 하나님과 하나 되고 하나님 모시고 살고 하나님의 아들로 딸로 살고 그렇기 때문에 그 자체가 천국이요 감격이요 기쁨이요 행복이요 감사요 많은 사람들에게 이 놀라운 생애로 도전을 주셔서 이 아까운 자리, 구원의 자리, 행복의 자리, 천국의 자리 다 채워지게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 감사합니다. 그렇게 되게 해주실 줄 믿습니다. 그 일을 위해서 날마다 저희들이 합심해서 기도하고 죄를 고백하고 성령 충만하여 놀라운 생애 이루고 특별히 전도에 힘쓸 수 있게 복을 주시옵소서.